Po válce 2008, kdy Gruzie válčila s Ruskem, tehdy česká vláda rozhodla o mimořádné pomoci. Ale mám z toho dobrý pocit, ale nerozbili to. Mají to už roka půl. To je vždycky problém tady, že nejsou třeba technicky zdatní, že se to rozbije za hodinu, nepoužívá. Tušsko je hodně odloučený. Jsou to 4 údolí v masivu hlavního Kavkazu. To údolí obklopují hory asi okolo 5000 metrů nad mořem. ეხლა გასულ 2 წლის წინ ჩეხეთმა გვაჩუქა, გადმოგვცა აგრეგატები საპარსი. მივალთ მე განახებთ. გვერდში გვიდგანა ძალიან კმაყოფილები ვართ. მანამდე იპარსებოდა ეს დუქარდით, ძველი მამაპაპური რაც არის. პარსავდნენ 40-50 დღეში. მაგრამ აგრეგატები რო გადმოგვცეს, უკვე 100-120 ავდივართ. Ty ovce se musí odstříhat před zimní pastvou. Teď přichází na hranice Azerbajdžánu, kde budou na zimních pastvinách. Je to asi 300 kilometrů. Hrozí tady úplné vysídlení té oblasti, že там přes зиму zase nikdo nebývá. Половина октября пойдем отсюда, закрываем дверь и все, отдыхаем до лета. Летом опять сюда придем. Овцы горах, сейчас горах. Ночью придет. Медведь тоже придет, баран тоже придет. Начинается война. დავკეტავთ აქაურობას. დარჩება მესაზღვრე. გაზაფხულზე ისევ ავახმიანებთ მამაპაპის ადგილებს. A je důležité, aby tam bylo aspoň pár lidí, kteří budou udržovat základní provoz těch vesnic. Kdokoliv pojede po té cestě, tak uvidí takový stožáry železní vysokého napětí, úplně sežvejkaný lavinama. Takhle asi energetika by se v těch horách řešit neměla. My jsme přišli s návrhem udělat ostrovní systémy fotovoltaických panelů. Ну, всегда я один был. За это устал. Нету людей, соседей нету у тебя. Трудно один жить. Czech Republic, they give also the solar panels. Now they tell yes also. 6 years. Doposud ta elektřina tam byla zajišťována generátorama, což byly tuny ropných látek, které se zase musely vozit z nížiny. Ten nebezpečný zdroj vlastně nahradilo slunce.
V rámci české rozvojové pomoci máme taky takový mikroprojekt, kde sbíráme místní jména toponyma, protože bohužel zatím nejenom v Tužsku, ale všude v Gruzii používají především mapy a průvodce ze sovětské doby, které vznikaly jako podklad pro vojenské mapy, a to znamená, chybí tam naprostá většina objektů zajímavých pro turisty, naprostá většina místních jmen, která nějakým způsobem tu krajinu skulturňují. Snažíme se zachycovat některé věci téměř úplně, třeba Svatyně, zaniklé vesnice. A kilo třeba ludy. Aha. Tak Sakvabe nejdřív zaznamenáme. To? Tohle, pivovar. Jo. Ludy, ilo třeba ark პირველად და მე აქედან მიდის ლაშარში. Tady se požehnává pivu a odtud potom ho odváží směrem k hlavní svatyni Tužský Lašary. Tady se shromažďovali, to je takový místo, kde sněmovali. Teď tady chodí teda dobytek, jak připomíná Soso, proto to tady není tak krásný, jako to dřív bývalo. Takže jsme se pustili do značení tras, který Češi mají pochopitelně nejlepší na světě. Snažíme se dávat rozcestníky podle místních toponym, aby jsme zachovali vlastně i něco z místní kultury. Აი, შემთხვევით გამლელი ტურისტის რეზულტატი რა არის? აქ რო არ ადგას არც კემპინგი, კი დგას არც. ალბათ ჩვენი ხალხიც არ იყო გამყოლი, ვინც გიდებს რო ვეძახით. ტურისტები არ დაატოვებინებდნენ, არ არსებობს. აგერ ნახოთ იქ. ამას ჩვენი ხალხი არ ახმარობს. ეს არის ტურისტისა. იხმარა და გადააგდო. მე რო ყოფილიყავი, თავში ჩავარტყავდი ამას. არ არსებობს მეცხვარე გზაზე მიდიოდეს, სულფა გაიშალოს, წასულები უნდა ახსენონ, мама-папани, ვინც აქ არიან დასამარებულები. Pierwsze jest za rodzinę, czy za kraj? Za kraj chyba. Za kraj, za pokój, za Gruzję. mir, za Gruzję. Drugie jest za zmarłych, przynajmniej Svaneti tak piją. Za zmarłych, a potem jest właśnie za rodzinę, za co jeszcze? Za przyrodę. I zawsze piją toast za tych, co zginęli. სტუმრებიც რომ მოდიან, იმათაც აფრთხილებენ, ეუბნებიან, რომ არ შეიძლება იქ ხალი შესვლა. ზოგი არ ინტერესდება, ზოგი ინტერესდება და უხსნიან იმასაც, რომ რატომ არ შეიძლება. ასაკიანი ხალი ყველგან შედის, პატარა ბავშვებიც, გოგონები, პატარები. როგორც წესი, ახლა სგანგებ სურვილის მიხედვით ქალბატონები არ შევლენ, მით უმეტეს თუში. არასოდეს არ შევა ასეთ წმინდა ადგილზე, მაგრამ ხშირად არის ხოლმე, რომ მივდივართ სოფელში და ჩვენ არ ვიცით, რომ ეს არის წმინდა ადგილი. ჩვენ ვამბობთ, რომ არ ცოდნა, არ ცოდვა. თუ არ იცი და შედიხარ, არ გეთვლება ცოდვაში, მაგრამ იმ შემთხვევაში, როცა იციან და იმ მომენტში დაავიწყდება და შევლენ, ითვლება, რომ რაღაცა უბედურება შეემთხვევა, მას თუ არა მის ოჯახს მაინც. და ურჩევნიათ, ყოველთვის ცდილობენ, რომ სადაც სოფლებში საკურთხეველია, ყველგან იგივე წესია, რას არ შეიძლება ქალი შესვლა. უბრალოდ ან თუ შევლენ, მაგ შემთხვევაში უცოდნობის გამო თუ მოუვათ, თუ სპეციალურად შევლენ, მაგ შემთხვევაში წენას მიიღებენ სხვებისგან, სხვა ხალხისგან. იმიტომ რომ ეს ტრადიციულია და შესვლა არ შეიძლება. ხალხისგანაც და თვითონ ხატისგანაც. ხატისგანაც, ხო? თუ წმედა გაქვს და სალოცავის პატივსაცემ არ უნდა რიტუალი ხდება, რიტუალის ჩატარება ერთ-ერთი რიტუალი არის მსხვერპლ შეწირვის რიტუალი.
აუცილებლად შესაწირი ცხოველი უნდა იყოს ცხვარი ან ძროხა, არავითარ შემთხვევაში ღორის შემოყვანა თუშეთში აკრძალულია. ცხვარი ან ხარი აუცილებლად მამრობითი სქესის. და გამოჭრიან ყელს და ამ სისხლს მანამ სანამ სისხლი გადმოდის, ასეთი გადმოჩქებს, უნდა მიასხან ხატს და შემდეგ გადააგდებენ კლდეზე და ჩაგორდება ეს მკვდარი ცხოველი. რა თქმა უნდა, მე ვარ ქრისტიანი, მე ვარ ორთოდოქსი, მორწმუნე, მწამს რა თქმა უნდა. თუმცა ძალიან ბევრისთვის გასაკვირად მწამს ჩვენი სალოცავებით და ყოველთვის ვლოცულობ, როცა ჩვენ ეს ტრადიციული დღეობების პერიოდი გვაქვს და მაგის გარეშეც ყოველთვის მწამს და ხედარი გამოგიზარდე ეს რაც რომ მიხარის შენი საფერი სიმღერა პირველად ამოვედი, იმიტომ რომ იქ ჯანმრთელობა არ მქონდა კარგად, არში ვერ მქონდა, საავადმყოფოს ვიცი რა გულის ამბავი ვერ მქონდა კარგად. აქ ამოვედი და აქ გამოვჯანმრთელდი. გამოვჯანმრთელდი, მაგრამ ხო რაღაცა ხო უნდა აკეთო. მე ვთქვი რომ რაღაც ტურიზმზე იყო ლაპარაკი პირველად რაღაცა და მოდი მე ნელ-ნელა დავიწყე მეთქი სახლის გაკეთებას ეზოს ტყის დაცვაზე ვარ, ჩვენივე ტყის. პირველად გათხოვება მქონდა ისა აბანა მქონდა შეშაზე. ამა ტურისტებისთვის რაღაცა. ეს როდის იყო დაახლოებით რომ მანამ ჩეხები გააკეთებდა ადგილ. მეტრაზე მეტი მოდის, ხან მეტრაზე ნაკლები, მაგრამ ყინვას საშუალოდ მე ჩემი გავიანგარიში სადღაც -25 გრადუსი, 35-მდე წასულ. მე ვჭეშოი წითისა. უადის კაბინსა წამოვედი. მოკლედ ჩვენ გვაქვს წარმართული სალოცავები, რომლებიც ქრისტიანობამდელი ქართული მთის მითოლოგიის ღვთაებების სალოცავებია. დღემდე თუშებმა მოახერხეთ შემოგვენახა, იმიტომ რომ როდესაც საქართველოს სამეფო არსებობდა, მეფეებს ერჩივნათ ყოლოდა თუშები, წარმართები და საზღვრის გამაგრებლები. To keselo, to jsme si odpodívej, tam jsem vždycky chtěl, to je super. Konečně tady, keselo. A tady je to celý krásný. ეგ მე-18 საუკუნის მეორე ნახევრის არის. და სხვათა შორის ტოპონიმებიც კი გაჩნდა. ჩეხების ციხეს ეძახიან თუშები, იმიტომ რომ გავარჩიოთ ერთი მეორესაგან ციხეები, იმიტომ რომ ამ ციხეზე დიდხანს მუშაობენ გაწმენდით სამუშაოებზე, პირველად სარესტავრაციო სამუშაოებზე და შემდეგ ჩვენ აღვადგინეთ ეს ციხე, მაგრამ სახელი შერჩა čechების ციხე. Tady se každý rok sejde asi 25 dobrovolníků z Česka. Většinou pracují na rekonstrukci těch obranných věží. Tady vlastně se nám povedlo odkryt základy patrně nějaký chaty, která tady stávala patrně začátkem minulého století. V těch spodních partiích byly nalezeny zbytky známetělých opilek a podobně, takže se předpokládá, že to mohlo mít nějakou hospodářskou funkci.
სტრატეგიულ ადგილებზე შენდებოდა, რომ მიუვალი ყოფილიყო, რა თქმა უნდა, პირველად არის ესეთი ადგილებია უძველესი და მერე ხა ვითარდება ქვემოთ. Ismail. Ja. Ja, ჩავიძერ. ასაკი 25 წლის. დიაგნოზი ტრავმა, ხო? კარგით გავდივართ. ტრავმა არის და გავიდით. ეხლა My jim pomáháme, že třeba je vybavíme sanitkou a vybavíme jim ordinaci lékaře v Omalu, v hlavním městě Tušska, a oni už musí se o to starat. Doktory tam platí, tuším, armáda, jde o pohraniční území. Doposud tam byl spíš šaman než doktor, ale taky dobrý. მძიმე რომ მარტო რო არის ადამიანი ძნელი ამ ძიმია და რო დამჭირდეს მაინც ძალოვნო ვერსად ვერ გახვალ იმ ხელა თოვლია რომ შარშანგავედი დილის 6 საათზე ღამიანად დასარეკა 7 კილომეტრში და 7 კილომეტრო გავიარე და უკან მოუბრუნდი და მაღამდა აქ ძლივს მოვიდი. ერთხელ ვცადე რამდენი დამჭირდება დრო და დარეკვა და იმის შემდეგ აღარც მიცდია და არ არის მაგისის. არ უნდა იფიქროს კაცმა რომ გავიდე დასარეკად. არაფერ ბევრიც დახმარება გინდოდეს არავინ არ მოვა და ვერ დაგეხმარება აქ. რაც მოხდება, მოხდება. Když nám tam přibývají desítky lidí ročně trvale usazených, tak to bereme jako veliký úspěch. Pak to sezónní užívání taky je intenzivnější. Dříve ten odbyt byl vlastně do armády Sovětského svazu. Prý se snad dělala izolace jaderných podonek z Tušské vlny. არის პარშვები. მატყლი ძირითადად იყრება ყოველ ბინასთან რომ მიხვიდეთ, ნახავთ გადაყრილ მატყლს. ბარში იმიტომ არ მიაქვს, რომ ტრანსპორტირება ჯდება ძვირი. არაღის თავის ფას ვერ ამოდის. ლარივის ბარში მატყლი. აქედან ჩატანას უნდა ტრანსპორტი, საწვავი, ხარჯი. ოცდაჩვიდმეტი წელია რასაკავ ცხოვრობ. მიზეზი ის არის, რომ ბინა არ ამაქვს, საცხოვრებელი ბინა. ესაც მთავრობის ბინა, ჩემი კი არ არის. და ყვანან შვილებიც, ყვანან შვილიშვილები, შვილთა შვილების, ყველას თავისთვის უჭირს. რო ჩავიდე ერთხელ მივიდე, ორჯერ მივიდე, მე თვითონ მერიდება თორემ. მეუბნებიან, რომ გინდა თუ არ ჩამოდიო, რა გინდა რომ იქ ახარო, მაგრამ მე უკვე როცა მარტო ცხოვრება შევეჩვიე, ფიქრობ, რომ ეგრე ჯობია. იქ კიდე ბინა არ მაქვს, კიდე სადოგორ მივიდე რა. შეჩოვლი ვარ მე აქ და უკვე აღარ მინდა რა მე მარტოობას რო არ შეჩოვლი, უკვე ესე განარო მიყვარან შვილებიც, მიყვარან შვილიშვილებიც, შვილთა შვილებიც, მაგრამ
В нашем отеле очень холодная вода. И вчера я мылась в раковине, потому что там более или менее она теплая. Ოცდაოთხი წელი არ ცხოვრობდი საქართველოში და დაუბრუნდი 5 წლის წინ. და მეც დავფიქრდი რა გამეკეთა, სად მემუშავა, რომელიც ახლა ამდენი წელი რო არ ხარ საქართველოში, ცოტა რთულია რო. ამ ხრივ ძალიან რთულია ჩემთვის, იმიტომ რომ შუქი არ გვაქვს საერთოდ თუშეთში არ არის შუქი, ანუ გესი რო იყოს ეს ბევრ ამას შეცვლიდა ჩემთვის ძალიან, იმიტომ რომ მაქვს გენერატორი, რომელსაც ჩეხეთის რესპუბლიკამ თავიდან იყო საოჯახო სასტუმროებზე ჰელიო სისტემა გამართლებლები რო გადმოსცეს. დამაინტერესა შევეკითხე. თქი რატო კი ბატონო ერთჯერადად მესმის დაეხმარო სახელმწიფოს კუთხეს, თემს. და რატო ასე რომ ახლა საპარსებიც გადმოგვეცით, ამოგვიტანეთ. ინტერესის გამო და მიპასუხეს მოკლედ ჩვენც თქვენნაირ დღეში ვიყავითო გარკვეული დროის წინ და ჩვენც ასევე სხვა სახელმწიფოები დაგვეხმარნენ მოკლედ და ეხლა თქვენ გვინდა რომ თქვენ დაგეხმაროთ ეხლა რთული ეხლა კაცებისთვისაც არის რთული რომ ჩვენთვის ის არის იმიტომ რომ კაცები ვერც გაირეცხავენ ვერაფერი საჭმის გაკეთებას ხო ძნელია ემათთვის და ჩვენ ქალებისთვის რთულია ცხოვრება როგორ არის მაგრამ ჩვენ გავირეცხავთ კიდევაც დავიკერებთ კიდევაც რაღაცას გავაკეთებთ მაგრამ უდლებთ ამ სირთულეს უნდა გაუძლოთ მეტი გზა არ არის მე იქით აი რობარში მივდივარ და იქ თებს გამოვხედავ რომ ნეტა როდის წავალო რა უკვე მე იქარობისა უფლე აღარაფერი აღარ მინდა ანუ აქ გიყვართ აქ მიყვარ შევეჩვი უკვე და აქ მიყვართ რა ეს ყველაფერი აქ ხვალ ვამთავრებ შემისრულდა 4 თვე და 15 დღე მოკლედ და ვალაგებ სახლს რომ საზამთროდ დავალაგო, დავაბარგო და დავჩავკეტო კარები. ამასთვის აუცილებელია წყლის გაყვანილობა, ყველაფერი უნდა გავთიშო, რომ ისეთი რთული ზამთარია და ყინვებია, რომ ყველაფერს აფუჭებს, ხეთქავს ამ მილებს და ამას ყველაფერს ახლა ვაკეთებ. გაზაფხულის ხანს მაღლიდან მოდის ზვავი. დაბლადაცემის შედეგად ისეთი ქარის ნაკადი წარმოიქმნება, რომ არის შემთხვევები იყო ჩვენთან აქ სოფელში. კრიშა ახადო მთლიანად. ესე ქარი არ უნდა შეუჯდეს შიგნით, თუ კრიშა არ ახადოს. ხედარი გამოგიზარდე ეს არაც რომ მიხარი შენი საფერი სიმღერა ერთი ხომ მაინც გითხარი შენი საფერი სიმღერა ერთი ხომ მაინც გითხარი Zpočátku asi nízká ambice, rychle něco podniknout, začít pomáhat konkrétním lidem na místě, aby tam třeba mohla svítit elektřina a mohli si nabíjet mobily
Ale potom jako jsme zjistili, že jsme získali důvěru Tušů a vlastně nám jde o to, aby se vrátili lidi na to území. Když budeme to vnímat jako širší Evropu, tak díky Česku to území ožívá. Je to opravdu periferie. Z jedné strany je Dagestán, z druhé strany Čečensko. To jsou všechno území, kde nedávno byly války, je to tam zaminované. Tak z druhé strany, z té gruzínské, se díky české pomoci vrací zpátky život do Tušska.